السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de cas confirmés en maison de repos grâce à la stratégie de testing qui est beaucoup plus large. Il y en a de plus en plus, donc c'est assez normal finalement qu'on ait de plus en plus de résultats. Alors, donc ça montre d'abord que l'épidémie est bien présente dans ces maisons de repos, mais ça permet quand même une meilleure gestion au sein des maisons de repos, vraiment de séparer les personnes positives ou malades et bien sûr des résidents qui n'ont pas encore rencontré, qui n'ont pas rencontré le virus. Donc ça, c'est quand même très intéressant en termes de gestion, même si on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes positives. Alors il y a aussi une confirmation générale, comme vous l'avez dit, de la descente du nombre de décès en Belgique, puisqu'on est à 168 décès hier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette tendance commence aussi à se montrer en maison de repos, puisqu'il y a eu 103 décès sur les dernières 24 heures. Alors, ce qui est toujours un peu bizarre en maison de repos, c'est que seulement 3 de ces décès ont été confirmés par un test Covid-19 et 100 de ces décès sont toujours notifiés comme possibles. Donc ça, vraiment, on ne comprend pas, alors que la stratégie de testing s'est élargie depuis plusieurs jours. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à plus confirmer l'ensemble des résidents en maison de repos. Pour voir si les chiffres sont effectivement révélateurs de la situation. Est-ce que vous diriez aussi que le pic de l'épidémie est passé? Est-ce qu'on peut le certifier aujourd'hui? Alors, le pic de l'épidémie est en train d'être passé, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le démarrage de la phase descendante après le plateau. Le problème, c'est que, là, vous en avez discuté, le nombre d'admissions à l'hôpital reste quand même, diminue, mais ça reste quand même très important. Et ce qui est important, c'est en fait l'occupation du nombre de lits au sein de l'hôpital et aux soins intensifs. Et donc, la charge de travail est très importante. Et ça, c'est dû à la longueur de la prise en charge de la majorité des patients. السلام عليكم اخوتي كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي الشين ملاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تي في. مرحبا بكل واحد متابع القنوات ديال الاثنين من داخل المغرب او من خارج المغرب. كما كتشوفوا اليوم جينا نهضروا على بلجيكا وعدد الاصابات بالمرض وشحال عندهم هذه 19 افريل. يعني رانا بجينا نقول لكم هذا التقرير ديالهم ديال 19 ابريل. بلجيكا تسجل 1313 إصابة جديدة بالمرض ليصل الإجمالي إلى 38496 حالة. أعلنت وزارة الصحة العامة الفيدرالية عن ارتفاع الحالات الإصابة بالمرض إلى عدد الوفيات. وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية سجلت اليوم 1313 حالة جديدة بالمرض ليصل إجمالي الإصابات في بلجيكا إلى 38496 حالة، وتسجيل 230 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5683 حالة وفاة في بلجيكا. التقرير كاملا اليوم الأحد 19 أبريل هو اليوم تم الإبلاغ عن 1313 حالة جديدة بفيروس بالمرض في بلجيكا. يعيش 693 مريض في فلاندر و473 في بارونيا و132 في بروكسل، ولا يوجد معلومات تخص 15 شخص آخر ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا إلى 38496 حالة من المرض. الآن 4871 إجمالي المرضى بالمستشفى مع تسجيل 265 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة الماضية. ويوجد حاليا ما مجموعه 1081 مريضا بالعناية المركزة بالانخفاض قدره 38 مريضا في 24 ساعة الماضية. سجل خروج 8757 مريضا للمستشفى وأعلن شفائهم منذ 15 مارس بزيادة 409 شخص خلال 24 ساعة الماضية. هذا وقد تم الإبلاغ عن 5683 حالة وفاة جديدة بزيادة قدرها 230 حالة خلال 24 ساعة الماضية.
ومن بين الوفيات خلال 24 ساعة الماضية حددت 76 في المستشفى و154 في دور الرعاية، ومن بينهم 5683 حالة وفاة جراء المرض. توفي 47% منهم بالمستشفى، و51% في دور الرعاية، و0.4% في المنزل، و0.4 في مكان غير معلوم. وفيات المستشفيات جميعها حالات مؤكدة، وتتعلق الوفيات التي حددت في دور رعاية المسنين بالحالات المؤكدة 4.1%، أو حالات المشتبه فيها 96%. وتنصح الوزارة بالاتباع التوصيات المنشورة على موقع المرض حتى يتمكن الجميع من المساهمة في إبطاء تقدم المرض وحماية الفئات الضعيفة من المواطنين. وشددت الوزارة على أن ما سيحدث بعد ذلك يعتمد إلى حد كبير على مدى التزام الجمهور باتخاذ الاحتياطات الموصى بها، وخاصة فيما يتعلق بإغلاق المحلات والحفلات العامة منها والخاصة، والتجمع بأعداد كبيرة. كما تشوفوا يعني كانوا الامريك متهمه الصين بهذا الشيء اللي صرا، باللي هما اللي صنعوا هذا الشيء اللي صرا. المختبر الصيني ينفي الاتهامات بالوقوف وراء تفشي المرض. وجهت وسائل الإعلام الأمريكية لمدير المختبر الصيني. المختبر الصيني اتهمت الوقوف وراء تفشي المرض الجديد. ونفى مدير المختبر الصيني الذي أشارت إليه وسائل الإعلام على أنه قد يكون مصدر فيروس أي مسؤولية في انتشار المرض. وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين أمس السبت لشبكة CGTN التلفزيونية التابعة للحكومة الصينية من المستحيل أن يكون هذا المرض صادرا عنا. وأضاف: نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع هذه الأمراض والعينات. وانتقد زيمينغ وسائل الإعلام التي تحاول بعمدا خداع الناس بتوجيه اتهامات مبنية على مجرد تكهنات بدون أدلة. ويعتقد معظم العلماء أن هذا المرض الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان. وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى السوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها. لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة. ويحظى المختبر التابع للمهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل أمراض كتير، وهم مختبر B4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع. وفي وقت سابق أوردت صحيفة واشنطن بوست أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات إلى المعهد نبهت السلطات الأمريكية في 2018 إلى أن الإجراءات السلامة غير الكافية. كما يبدو في مختبر يجري دراسات على فيروسات الناجمة عن الخفافيش. كما تشوفوا يعني البنات هم دركا راهم كي يتهموا بعضياتهم بحال الامريك راهم متهمه الصين باللي هي اللي داروا هذا المرض، هما اللي داروه يعني هما السبب. زعما اخرين لا شنو كيقولهم يعني حنا ما درنا والو، يعني ما تقدرش تعرفي هذا الشيء منين جاي. ولكن الحمد لله على كل حال. انسان كما كيقولك المثل، انسان خاصو يدعي ربي، وربي هو اللي غادي يكون معنا، وربي هو اللي يفرج علينا ان شاء الله قبل ما يدخل شهر رمضان. ان شاء الله هذا الشيء يكون مشى ورمضان يدخل علينا بصحه ولهنا وراحه البال.
ونصوموا في خاطرنا، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم. ما تمنيتو في حياتكم، ونتمنى دائما دعموا القنوات ديال الاثنين بجد، قنوات ديال الاثنين شين وملاك، والقناة ديالي الثانيه فاتي تيفي، باش تشجعوني باش نزيد لقدام. شكرا لكل واحد متابع القنوات ديالي، شكرا على التشجيعات ديالكم ليا، وشكرا للعائله ديالي الكبيره والعائله ديالي الصغيره على الدعم ديالهم ليا. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش دائما تبارطاجيو القناه ديالي. بسلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ونتلاقاو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.